Hello friends, good morning. Today we are going to discuss the further part of unit number 2, that is dielectric materials. In the last session we have discussed about the significance of loss tangent regarding with the dielectric material and its effect on the polarization of dielectric material. In this one we are already discussed the quality of a capacitor is indicated by the value of power factor as well as the loss tangent angle. Now, the tan delta, which is also called as the dissipation factor of a capacitor, should be indicates a dielectric loss and the leakage value of that particular capacitor. Now, in the next session, we are going to discuss the dielectric properties of polymeric material. Now, as we know, the polymers are widely used in various applications. According to that, it is important to understand the polymer which are generally used for various applications, also having the dielectric properties with its various factors. Now we can classify the polymers into two categories. Both these types have very distinct properties which are totally different from each other. The first type of polymers are known as the non-polar polymers. In that one, they don't have any dipole moments and their dielectric constant is very low. The dielectric loss taking place in these polymers is practically zero, and all the three quantities, that means dielectric constant, dipole moment and dielectric loss, are almost independent of a frequency. आपण डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मध्ये पॉलिमेरिक मटेरियल ह्या मटेरियलचे जे काही क्लासिफिकेशन्स आहेत ते क्लासिफिकेशन्स आपण या ठिकाणी बघायला लागलोय. तर पॉलिमर्स जे आहेत किंवा पॉलिमेरिक मटेरियल जे आहे हे दोन प्रकारामध्ये विभागलेलं आहे. त्याच्यामधला फर्स्ट टाइप जो आहे तर त्या फर्स्ट टाइपला आपण नॉन पोलर पॉलिमर्स असं आपण म्हणतोय. आता नॉन पोलर पॉलिमर्सची जर आपण वैशिष्ट्य बघायला गेलो तर त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं डायपोल मोमेंट आढळून येत नाही. त्याचबरोबर नॉन पोलर पॉलिमर्सचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा खूप कमी असतो. आता ज्यावेळेस एखाद्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलचा लॉस हा खूप कमी असतो किंवा प्रॅक्टिकली झिरो असतो तर त्यावेळेस त्याच्यावरती अवलंबून असणारे तीन पॅरामीटर्स म्हणजे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, डायपोल मोमेंट आणि डायलेक्ट्रिक लॉस हा नेहमी फ्रिक्वेन्सीवरती अवलंबून असत नाही. तो
फ्रिक्वेन्सीवरती आणि इंडिपेंडंट असतो. तर हा पहिला प्रकार आहे जो आपण नॉन पोलर पॉलिमर्स ह्या पद्धतीमध्ये बघतोय. नॉन पोलर पॉलिमर्सची काय काय वैशिष्ट्ये आहेत? तर पहिली म्हणजे ह्याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट असणार नाही. दुसरं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा खूप कमी असतो. त्याचबरोबर ह्या पॉलिमर्स मध्ये डायलेक्ट्रिक लॉस हा प्रॅक्टिकली 0 असल्यामुळं त्याच्यामध्ये असणारे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, डायपोल मोमेंट्स आणि डायलेक्ट्रिक लॉस हे फ्रिक्वेन्सीवरती अवलंबून असत नाही. The examples of non-polar polymers are polyethylene and Teflon. The polarization exhibited by these polymers is primarily due to distortions of electronic and atomic structures. There is a small but measurable dielectric loss associated with these materials, but it cannot be explained satisfactorily. Non-polar पॉलिमर्सची जर आपण एक्झाम्पल बघायला गेलो तर पॉलिइथिलीन आणि टेफ्लॉन हे दोन त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. हे दोन मटेरियल्स किंवा नॉन पोलर पॉलिमर्स ज्यावेळेस पोलरायझेशन एक्झिबिट करतात त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये जे काही डिस्टॉर्शन्स आहेत ते डिस्टॉर्शन्स हे त्या नॉन पॉलिमर मटेरियलच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमुळे तयार झालेले असतात. म्हणजे हे सुद्धा एक वैशिष्ट्य आहे की नॉन पॉलिमर मटेरियल्सचे जे काही डिस्टॉर्शन्स तयार होणार आहेत ड्युरिंग पोलरायझेशन तर ते इलेक्ट्रॉनिक आणि ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमुळे तयार होणार. ओके, आता ह्याच्यामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये डायलेक्ट्रिक लॉस हा तयार होतो. त्यामुळं आपण हा जो काही लॉस आहे हा तितक्याशा चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकत नाही. ओके, इन द सेकंड कॅटेगरी ऑफ पॉलिमर्स these exist a large number of polymers having structures containing permanent dipoles and they exhibit the dielectric dispersion. In bracket, that means frequency dependent dielectric constant and dielectric loss, bracket completed, superposed on atomic and ionic polarization. नॉन पोलर पॉलिमर्स मध्ये आता जो काही दुसरा प्रकार आहे तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये आपण पॉलिमर्स जे आहेत ते पॉलिमर्स अशी घेणार आहोत ज्यांच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर परमनंट डायपोल्स आणि डायलेक्ट्रिक डिस्पर्शन असेल. म्हणजे आपण एक कॅटेगरी केली ज्याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट असणार नाही आणि त्याचा डायलेक्ट्रिक लॉस खूप कमी असेल. आणि दुसरा प्रकार आपण बघतोय ज्याच्यामध्ये परमनंट डायपोल्स तयार झालेले असतील आणि त्याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक डिस्पर्शन सुद्धा काय केलेलं असेल दिसून येईल. That means the frequency depends dielectric constant and dielectric loss superposed on atomic and ionic polarization. आणि म्हणून ह्या मटेरियल्स मध्ये फ्रिक्वेन्सी ही पूर्णपणे अवलंबून असणार आहे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आणि डायलेक्ट्रिक लॉस मध्ये. त्याच्यावरती आपण ॲटॉमिक आणि आयनिक पोलरायझेशन हे सुपरपोज्ड कंडिशन मध्ये ठेवणार आहोत. The behavior of these materials is very similar to that of polar liquids. त्यामुळं ह्याच्यामध्ये असणारे जे काही बिहेवियर आहे हे पोलर लिक्विडच्या मटेरियल सारखं त्याचं बिहेवियर कॉन्स्टंट असणार आहे. The polymeric compounds of first type are polystyrene, polyethylene, etc. have a low dielectric constant and we can use them in some microwave applications. दुसरं जे काही आपण पॉलिमरिक मटेरियल्सचा जो आपण प्रकार केलेला आहे किंवा टाइप घेतलेला आहे
तर त्याच्यामध्ये त्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आपण पॉलिस्टिरीन आणि पॉलीइथिलीन हे दोन मटेरियल्स मध्ये आपण बघू शकतो. त्याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक लॉस हा खूप कमी आहे आणि हे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत हे ऍप्लिकेशन्स आपण मायक्रोवेव्ह ऍप्लिकेशन्स मध्ये यूज करणार आहोत. The next part is nothing but insulating material. Now we know that the resistance of insulating material is very high, but the resistance reduces with increase in temperature. For example, the resistance of rubber decreases by 50% when the temperature is raised by only 50% in Celsius. This is an adverse and undesirable effect of insulating material. The insulation resistance is dependent also on the moisture content. The resistance decreases due to presence of moisture, which is an adverse effect. The two important properties of insulators when operated on DC supply is as follows. The first one, insulation resistance, and the second one, that is electrical breakdown strength. Electrical breakdown strength. आता आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल्सचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत जे आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स मध्ये वापरणार आहोत तर त्याचं थोडंसं डिस्कशन करूया. डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये वापरण्यात येणारे इन्सुलेशन मटेरियल जे आहे हे खूप जास्त रेजिस्टन्स असलेलं आहे, म्हणजे ज्याची रेजिस्टिव्हिटी खूप जास्त आहे असंच मटेरियल आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये वापरणार आहोत. पण रेजिस्टन्स ही अशी व्हॅल्यू आहे की जी पूर्णतः अवलंबून आहे टेम्परेचरवर. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करू त्यावेळेस रेजिस्टन्स कमी होऊ शकतो किंवा वाढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण रबर मटेरियल घेतलं त्या रबर मटेरियलचा रेजिस्टन्स हा 50% कमी होतो ज्यावेळेस आपलं टेम्परेचर हे आपण 15% इन्क्रीज केल्यानंतर. म्हणजे रबर मटेरियलला जर आपण 15% टेम्परेचर दिलं तर त्याचं जे काही रेजिस्टन्स आहे ते रेजिस्टन्स 50% कमी होतं. आणि हा एक ऍडव्हर्स म्हणजे आपल्याला नको असलेला आणि अनडिझायरेबल इफेक्ट आहे. हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे आपल्यासाठी. आता जसं इन्सुलेशन रेजिस्टन्स हे अवलंबून आहे टेम्परेचर वरती, तसंच इन्सुलेशन रेजिस्टन्स हे अजून एका कंटेंट वरती अवलंबून आहे, ते आहे मॉइश्चर कंटेंट. मॉइश्चर शब्दाचा अर्थ आहे की हवेमध्ये वॉटर वेपर कंटेंट्स किती प्रमाणामध्ये आहेत याच्यावरती अवलंबून असणारी व्हॅल्यू. आता रेजिस्टन्स हे मॉइश्चर कंटेंट वरती सुद्धा अवलंबून आहे. The resistance of that value should be decreases due to the presence of moisture. म्हणजे रेजिस्टन्स ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू मॉइश्चरच्या कंटेंट वरती अवलंबून आहे आणि ज्यावेळेस मॉइश्चरची व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज करत जाणार आहे त्यावेळी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू डिक्रीज होणार आहे. आणि म्हणून फायनली वी कॅन कन्क्लूड दॅट, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की रेजिस्टन्सच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज ह्या दोन घटकांवरती अवलंबून आहेत. द फर्स्ट वन दॅट इज इन्सुलेशन रेजिस्टन्स अँड सेकंड वन दॅट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ. म्हणजे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू ही इन्सुलेशन रेजिस्टन्स वरती अवलंबून आहे, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये दुसरा असणारा पॅरामीटर कुठला आहे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ. ओके. आणि म्हणून आपण आता इन्सुलेटिंग मटेरियल्सचे अशा प्रॉपर्टीज बघणार आहोत की ज्या प्रॉपर्टीज आपल्याला इन्सुलेशन रेजिस्टन्स निवडण्यासाठी गरजेचे आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये चांगल्या इन्सुलेटिंग मटेरियल मध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजेत हे आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहोत.
Okay. When AC supply is being used, then the two additional important properties of insulators are as follows. The first one should be nothing but dielectric process, and second one, that is nothing but the permittivity. Out of these two, the permittivity is very important in the insulating, is to be used for cable construction and for high voltage power distribution. ज्यावेळेस आपण इन्सुलेटिंग मटेरियलला अल्टरनेटिंग करंट हा सप्लाय यूज करणार आहोत, तर त्यावेळेस अजून दोन ॲडिशनल प्रॉपर्टीज इन्सुलेटर मध्ये असणं गरजेचं आहे. त्यामधली पहिली पॅरामीटर आहे तो आहे डायलेक्ट्रिक लॉस, आणि दुसरं जे काय आहे, दुसरा पॅरामीटर जो आहे तो दुसरा पॅरामीटर म्हणजे परमिटिव्हिटी. आता ह्या दोन पॅरामीटर्स वरती जर आपण लक्ष केंद्रित केलं तर ह्याच्यामध्ये परमिटिव्हिटी हा खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. जर आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्शन करत असू तर त्याचा उपयोग आपण केबल कन्स्ट्रक्शन मध्ये आणि हाय व्होल्टेज पॉवर डिस्ट्रीब्युशन मध्ये करणार आहोत. नाउ the required qualities of good insulating materials are: the first one, the following are the required qualities that can be classified under electrical, mechanical, thermal and chemical applications. ज्यावेळेस आपण गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्ट करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपण खालील पद्धतीमध्ये चेक करणार आहोत. The first one, that should be nothing but electrical properties, mechanical properties, thermal properties and chemical properties. ज्याचा उपयोग आपण गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्ट करण्यासाठी करणार आहोत. Okay, we can take one by one. The first one, that should be nothing but electrical properties. Now, the good insulating material should be electrically having high electrical resistivity and high dielectric strength, so it withstand with the help of high voltage. म्हणजे इलेक्ट्रिकली जर आपण प्रॉपर्टी बघायला गेलो तर पहिल्या कंडिशन किंवा पहिली सिलेक्शन क्रायटेरिया हा आहे की ते मटेरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव्हिटी मध्ये जास्तीत जास्त व्हॅल्यू त्याची असावी आणि त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही खूप जास्त असावी जेणेकरून ते हाय व्होल्टेज काय असेल सहन करू शकेल. The second one should be nothing but the dielectric loss. Now, for good insulating material, the dielectric loss must be minimum. म्हणजे त्या इन्सुलेटिंग मटेरियल मध्ये होणारा डायलेक्ट्रिक लॉस हा खूप कमी असावा. The third criteria, the liquid and gaseous insulators are used as coolants, not as an dielectric material. म्हणजे थर्ड इन्सुलेटिंग मटेरियलची प्रॉपर्टी ही आहे की जर इन्सुलेटिंग मटेरियल लिक्विड किंवा गॅसियस फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचा उपयोग आपण इन्सुलेटर मध्ये कूलंट्स म्हणून करणार आहोत. ओके, त्याचा डायलेक्ट्रिक म्हणून उपयोग करण्यापेक्षा त्याचा उपयोग आपण कूलंट्स म्हणून करणार आहोत. ओके, आता त्या कूलंट्सची कुठली कुठली उदाहरणं आहेत तर ट्रान्सफॉर्मर ऑइल, हायड्रोजन and helium. These are the three gaseous or liquid forms as a coolant. Okay, now the next property regarding with another perspective is nothing but the mechanical properties. The insulating materials should have certain mechanical properties depending on the use to which they are put. Insulating materials च्या properties ज्या आपण आता मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज बघणार आहोत त्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज पूर्णपणे त्याचा उपयोग आपण कुठल्या पद्धतीमध्ये करणार आहोत याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. When used for electric machine, the insulators should have sufficient mechanical strength to withstand vibration. जर आपण मेकॅनिकल पद्धतीमध्ये विचार करायला गेलो तर चांगलं इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणजे जे मटेरियल व्हायब्रेशन्स काय करू शकतं, सहन करू शकतं, अशा मटेरियलला आपण त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ चांगली आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतो आणि ते आपण
इलेक्ट्रिकल मशीन इन्सुलेशन मध्ये यूज करू शकतो. Now the third property should be regarding with the thermal. Good heat conducting property is also desirable. In such cases, the insulators should have small thermal expansion and it should be non-ignitable. म्हणजे थर्मल प्रॉपर्टीज मध्ये इन्सुलेटिंग मटेरियल जे आहे ते इन्सुलेटिंग मटेरियल्सची प्रॉपर्टी ही आहे की ती त्याचं जे काही थर्मल एक्सपान्शन आहे, हीट वाहून नेण्याची क्षमता आहे ती खूप कमी पाहिजे. त्याचबरोबर ते नॉन इग्निटेबल पाहिजे, म्हणजे ते ज्वलनशील असता कामा नये. त्याचा टेम्परेचर ग्रेडियंट हा खूप जास्त हवा. तर अशा प्रकारची थर्मल प्रॉपर्टीज आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल मध्ये बघणार आहोत. And the last one that should be nothing but the chemical properties. Now chemically the insulators should be resistant to oils, liquids, gas fumes, acids and alkalis. The insulators should be waterproof since water lowers the insulation resistance and the dielectric strength. Chemical properties जर आपण बघितल्या तर इन्सुलेटर हे ऑइल, लिक्विड, गॅस फ्युम्स, ऍसिड आणि अल्कलीजला विरोध करणारा असावं. त्याचबरोबर जे इन्सुलेटर्स आपण वापरणार आहे ते वॉटरप्रूफ असावं, जेणेकरून ते इन्सुलेशन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कमी करणार नाही. त्याचबरोबर त्याची जी काही डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ॲज इट इज राहील. Okay, so up to this part we can conclude over the today's session. If you have any queries regarding with this point, kindly message me or just reply me in your video link, so we can take once again revision for that particular. Thank you.